다 알 수 있을 것 같은데 거기 언비의 다이아몬드 스타 크루스에서 자, 배 타고 여행하시는 건데 자, 바로 가보겠습니다. 좀 크게 해주시고 들어갈게요. Number 46. 가죠. On behalf On behalf of Diamond Star Cruise Lines, I'd like to welcome aboard all passengers. We want to make your cruise as enjoyable as possible. So if you have any concerns or questions, do not hesitate to ask any of our crew. We'll be leaving port in about 30 minutes. Once underway, all passengers are invited to a complimentary welcoming party on the Caribbean deck. Once again, welcome aboard. Question. What is the main purpose of the announcement? 거기까지입니다. 자 보시면 이제 저거 뭐죠? 어려운 문제는 아닌데 이제 메인 퍼포스에서 요 세 개 다시 좀 정리해드리면 이제 어떻게 보면 약간 헷갈릴 수도 있거든요. 다른 거랑 좀 달라서 그래서 요 세 개 좀 하나라고 보시는 게 좋습니다. 듣기 할 때는 그래서 메인 뭐 잘 아시죠? 메인 아이디어하고 그다음에 메인 토픽, 메인 포인트, 자 메인 포인트하고 지금 거기 나와 있는 메인 퍼포스 같이 가시는 게 좋아요. 이거는 같이 가시고 요 세 개. 세 개 좀 같이 가죠. 다 똑같은 거죠. 그래서 요거는 이제 마지막 걸 받아쓰기 하시는 것도 좋습니다. 이거는 그래서 답이 좀 아래에 많이 나오니까 내용 나왔을 때 이게 틀리면은 마지막 걸 받아쓰기 하시고 그냥 내려버리시는 게 제일 안전하지 않을까. 다른 건 주제 앞에서 찾는 거지만 이거는 약간 틀립니다. 자 목적이죠. 뭐 우리가 처음서부터 얘기하는 경우도 있겠지만 좀 모양 빠지니까 목적이니까 뒤에서 확실하게 답을 찾으시는 것도 좋을 것 같은데 한번 내용 보겠습니다. 어차피 또 다 들리고요. 자 다이아몬드 스타 크루즈 라인스가 좀 비싼 데리 같은 생각인데 뭐 일단 뭐 우리 그 휘드니 휴스턴도 가장 좋아했던 기억나시죠? 다이아를 좋아했던 휘트니 휴스턴 그죠? 수업이나 하겠습니다. 그래서 거기 보니까 자 BAB 나왔기 때문에 반을 차지한다는 거거든요. 대표해서 자 다이아몬드 스타 크루즈 라인스를 대표해서 I like welcome 여러분들 자 웰컴 합니다. 그래서 abroad에서 all passengers 뭐 다 돈 주고 다 여기 탄 사람들인데 환영 안 하면 또 어떡할 거예요. 자, we want to make your cruise as enjoyable as possible. 자, 즐기시라는 것이고. 그다음 뒤에 보시면 그래서 근데 배에서는 항상 말씀드리지만 뭐 배든 비행기든 어디든 탔다 싶을 때는 술을 자제하셔야 돼요. 그죠? 술 때문에 모든 게 또 무너집니다. 별로 안 좋은 그림들이 나오니까 자, 적당히 드시고 아까도 얘기했지만 견디셔. 자, 그러니까 so if you have any concerns and questions 나오고 있죠. 뭐 걱정거리도 많을 겁니다. 이거 배 가라앉는 거 아닌가요? 타이타닉 아니에요? 자, 그다음에 질문할 것도 많을 거고. 자, 그렇다면 전혀 저 부담 갖지 말라는 겁니다. Do not hesitate to ask any about crew. 와서 누구한테든 물어봐. 너의 걱정거리가 줄진 않을 거야. 대답은 해주겠지만 자, we'll be leaving port 이렇게 나왔습니다. 뒤에 in about 30 minutes가 나왔죠. 일단 거기 자 we'll be leaving 그 leaving은 좀 별표 쳐놓으셔야 될 것 같아요. 아직 떠나진 않습니다. 곧 떠난다는 얘기죠. 탑승을 환영한다는 얘기니까 자 비행기 이륙할 때랑 비슷한 상황. 그 다음에 once on the way, on the way는 좀 좋은 표현이라고 그랬죠. 이건 이제 진행 중입니다. 쭉 어떤 걸 하고 있을 때 자 배가 이제 떠나게 되면은 all passengers are invited to 자 초대한다는 얘기죠. 비행기처럼 뭐 이렇게 뭐 벨트를 내거나 그런 건 아니고 그래서 complimentary 기억나시죠? 이거는 온 거를 환영하기 위해서 뭐 제가 뭐 커피 사드리거나 그런 거 다 마찬가지인데 뭐 예를 들어 책을 좀 드린다든가 공짜입니다. 공짜. 그래서 complimentary welcoming party. 이 파티는 돈 내는 게 아니거든요. 이거 주의하시고 다 포함되어 있는 거예요. 가격에. 추가로 시키지 않는 이상은. 자 보니까 The Caribbean Deck 나왔습니다. Once again welcome aboard 이렇게 나왔죠. 어려운 문제 아니니까 너무 어렵게 생각하지 마시고 쉽게 가세요. 자 바로 가겠습니다. 크게 들어갑니다. On behalf 가죠. On behalf of Diamond Star Cruise Lines, I'd like to welcome aboard all passengers. We want to make your cruise as enjoyable as possible. So if you have any concerns or questions, do not hesitate to ask any of our crew. We'll be leaving port in about 30 minutes. Once underway, all passengers are invited to a complimentary welcoming party on the Caribbean deck. Once again, welcome aboard. 네, 수고하셨습니다. 자, 됐고요. 자, 안 보고 쉬워요. What is the main purpose of the announcement? 오늘 뒤쪽에 있겠지만 답이 A. To explain what the ship's crew needs to do. 아니죠? B. To welcome all passengers taking the cruise. 자, 이거 아닌 거. C. To advertise a party being held for everyone. 아, 이거 답이 있었구나. D. To inform that the ship will leave in 30 minutes. 제가 좀 실수했네요. 자, 답이 B죠, B. 그죠? 그냥 웰컴이 답입니다. 그래서 끝까지 웰컴. 잘 까먹지 마시고 마지막 웰컴 보시고 그냥 써도 되는 거예요. 다른 거 헷갈리시면 안 되고요. 자, 여기서 나가겠습니다. 좀 쉬우니까요. 47번 계속 갈게요. 자, 해주시고 이거 좀 어려울 수도 있네요, 이제. 자, segment of our Number program. 47. 자, 프로그램에 대한 얘기. 자, 다시. In this segment of our program, we'll look at dining when traveling in Argentina. When in When in Argentina, Argentina, you have to get used to the idea that adults seldom sit down to dinner before 8 o'clock. 좋아요. Sometimes they have dinner as late as 9 or 10. Common dishes for the evening meal features beef and various kinds of pasta, but there is also vegetable dishes available. And of course, Argentine wine, which is world famous, is served at almost every meal. every meal. 좋습니다. Question.
What is the topic of the talk? 자, 이게 이제 아르헨티나의 어떤 좀 특징이라고 볼 수가 있는데 이거 좀 알고 계시는 게 좋죠. 저 이태리도 그렇고 좀 비슷한 데가 많은데 왜 아르헨티나에서 8시가 넘어야 밥을 먹을까요? 이유가 두 가지가 이유가 있는데 뭐 로마에 가면 또 어떤 그 룰을 따라야 되니까 점심을 오랫동안 먹습니다. 기본적으로 3-4시간 그런 경우가 많고요. 저기 그 뭐지 이태리도 그다음에 워낙 얘네들이 야행성이에요. 그래가지고 파티하고 막 이런 애들이 많아가지고 좀 약간 거칠은 분들이 좀 있고 그래서 저 다들 늦게 잡니다. 그래서 야식 겸 저녁 이렇게 먹는 거예요. 그래서 그 참고적으로 알고 계시고 그래서 이런 나라들의 특징이 뭐죠? 미래가 없죠. 이태리도 그렇고 아르헨티나도 그렇고 옛날에 참 잘 나갔던 나라인데 그래서 저 스페인은 그래도 그나마 좀 이렇게 좀 유지가 되는데 그죠? 약간 좀 전망이 없는 나라들 중에 하나인데 하여튼 가서 유적 같은 거 많이 보고 오시고 우리나라가 아마 앞질렀을지 않을까라는 생각합니다. 너무 잘 나가니까 우리나라가. 자, 그래서 이제 한국이 거기 뭐 일본의 뒤를 따라가는 게 맞는 게 일본이 그랬잖아요. 나라는 잘 살고 사람들 못 살고 그런 건데 우리가 나중에 뭐 버블만 없으면 될 것 같아요. 일본이 좀 버블에서 한번 터졌고 우리나라 같은 경우도 좀 비슷하게 가는 것 같습니다. 우리 돈은 없는데 나라는 잘 살고 이상한 나라예요. 자, 한번 가보겠습니다. 자, 인디의 세그먼 이렇게 나왔습니다. 그래서 결국 뭐 하나의 파트로 보시면 되는데요. 우리 프로그램의 일부로서 자, we'll look at dining. 그래서 우리가 밥을 이제 먹는 거를 갖다 보게 될 건데. 밥을 실제로 먹는 게 아니라 자 그래서 뭐냐면 자 뒤에 보시면 이제 when traveling in Argentina 이거 이제 수업하는 거 같은 것 같아요. 뭐 가이드를 알려주는 건데요. 자 when in Argentina에서 여러분 뒤에 you have to get used to 자 익숙해져야 됩니다. The idea that others seldom sit down to dinner before 8 o'clock. 저도 야행성이 많나 봐요. 저는 저녁을 6시에 먹는다는 건 상상을 못 하거든요. 보통 그때 드시나요? 저는 저녁 4시나 5시에 먹어요. 되게 빨리 드시네. 저는 10시나 11시에 자거든요. 아, 그러시구나. 그죠? 그게 고통인데 보통 그게 보통인데 저희 같은 경우는 이제 보통 그때 잘 때쯤 이제 저녁을 먹는 것이 좀 일반화되어 있는 이제 뭐 주행성의 야행성 그 차이인 것 같아요. 자 여기 좀 야행성. 자, 그래서 뒤에 보시면 이제 8시 전에는 잘 안 하죠. 그다음에 점심을 좀 늦게 먹는 이유도 있고요. 그다음에 이제 sometimes they have dinner as late as 9 or 10. 9시나 10시에도 먹는다는 겁니다. 자, common dishes for evening 이렇게 나왔습니다. 그래서 저녁 식사 같은 경우가 뭐 대충 고기를 많이 먹죠. 일반적으로 서양이니까. 자, 빕 같은 거 좀 먹어주고요. 그다음에 돼지고기는 뭐 아시겠지만 전부 다 베이컨을 먹습니다. 절대 삼겹살 이런 거 안 해 먹어요. 자, 그다음에 가공해서 먹죠. 그다음에 various kinds of pasta. 원래 또 파스타에 나라지 않을까요? 그다음에 또 but there's also vegetable dishes available. 좀 이렇게 식욕이 땡기실 수도 있겠네요. 오히려 지금 같은 경우가. 자, and of course에서 Argentine wine도 있고요. which is world famous. served at almost every meal 이렇게 나왔습니다. 참 보기 좋은 광경이긴 하지만 그죠? 우리도 저기 뭐죠? 좀 나중에 더 잘 되셔가지고. 이런 걸 멋지게 좀 차려 드시고 자 거기까지 별로 어렵지 않습니다. 아르헨티나의 어떤 그런 그 저녁 식사에 대한 얘기니까 자 들어갈게요. 크게. In this segment of our program, we'll look at dining when traveling in Argentina. When in Argentina, you have to get used to the idea that adults seldom sit down to dinner before 8 o'clock. Sometimes they have dinner as late as 9 or 10. Common dishes for the evening meal feature beef and various kinds of pasta, but there are also vegetable dishes available. And of course, Argentine wine, which is world famous, is served at almost every meal. 잘 고개 드시고 쉬워요. Question. What is the topic of the talk? A. The importance of beef to Argentines. B. Kinds of world-famous Argentine foods. C. Characteristics of Argentine dining culture. D. The reason why Argentines eat dinner late. 저 뒤에 분이 답이? 그렇죠. 잘하시죠. 그죠? 여기서 이제 하나 느끼실 거는 물론 이제 오랫동안 수업을 들으셔서 뭐 당연히 그렇겠지만 한 달 전을 생각해 보는 겁니다. 이제 오늘 딱 3월 말일이잖아요. 우리가 3월 5일 날 개강을 했는데 처음 오실 때도 좋고 하여튼 그때 그 처음에 따라하실 때 어떠셨습니까? 그때 못 따라하셨죠. 좀 이렇게 빨라가지고 처음부터 따라하셨나요? 말씀하시는 거에 처음부터 따라하셨나 봐. 근데 중요한 게 그때는 이거 할 수 있을까 이런 어떤 그런 게 좀 생겼을 수도 있어요. 사실 처음 하시면 뭐 저도 이거 처음에 따라하기 할 때 못 따라했으니까 이것도 빨리 녹음된 것도 있고 이제 자연스럽게 답을 맞추시는 거 보니까 좋고요. 이제 아마 뭐 못해도 반 이상 8개, 9개, 10개까지도 가능할 겁니다. 그래서 힘을 좀 더 내시고 이거 뭐 좀 쉬운 거니까 그냥 넘어가도 되겠네. 다이닝 컬처에서 바로 끝났으니까 하나 더 하고 또 시간 되면 하나 더 하겠습니다. 48번 저번에 조금 좀 어려울 수 있어요. 짧아도 자 들어갑니다. Political Science 정치학에 대한 얘기인데 Number 48. This Political Science 101 course is designed to introduce students to American government and politics by way of examining government institutions and public policy. During the course, I will discuss why each institution is organized the way it is and how its organizational structure shapes public policy. I will also focus on the concept of representation. Question.
What is the political science course mainly about? 자, 또 어떤 과정에 대해서 저희가 뭐 탭스 점수를 빨리 따드리게 하는 게 저희 목적이라면 얘는 뭘까요? 자, 가볼게요. 자, 뒤에는 그 저기 룸 넘버라는 거 아시죠? 클래스 룸 넘버가 101, 1층 제일 큰 강의실 같기도 한데, 자, political science를 이제 가르치게 되고요. 그다음에 여기 코스가 자, 어떻게 만들어졌습니까? 디자인 2, 자, 2에다 다 살짝 동그라미. 뭘 소개하기 위해서 introduce students American, 자, 아메리칸이 중요합니다. 거기다 별표. 그러니까 결국 안 나오면 미국이라는 거예요. 생각을 알고 있을게요. 그래서 우리 뭐 저 엊그제도 스포츠 기구에 대해서 잠깐 알아봤지만 뭐 여러분 사실 NBA라든가 이것도 내셔널 바스켓볼 어소시에이션, 그다음에 메이저 리그 베이스볼, 그죠? 그다음에 또 여기 그 최고의 시리즈가 뭐죠? 월드 시리즈죠, 그죠? 그다음에 여기 또 개막전을 또 일본에서 했습니다. 이번에 또 도쿄에서 또 그 저기 뭐 이치로 때문에 그럴 수도 있지만 그다음에 NFL이죠. 내셔널 풋볼 리그가 되죠. 그다음에 NHL 내셔널 하키 리그. 어디에도 미국은 안 써 있어요. 중요한 게 그러면 미국이라는 거죠. 이게 좀 기분 나쁘죠 우리가 어떻게 보면 더 스테이트 하게 되면 이것도 미국입니다. 얘들 마인드가 좀 그렇습니다. 아무것도 안 써놓고 대문자만 써놓으면 다 지낼 거는 거예요. 이게. 이것도 이렇게 써놓으면 세빌워가 뭐죠 이게? 세빌워 이게 내란이죠 내란. 그 도시에서만 싸운 거거든요. 근데 이걸 대문자로 쓰는 순간 뭐로 바뀌죠? 남북 전쟁으로 바뀌는 겁니다. 이게 참. 그래서 하여튼 좀 뭐 파워가 세긴 센데 자, 슬슬 좀 가라앉고 있는 나라니까 뭐 너무 걱정하지 마시고 우리 영어를 더 잘해야 되는 겁니다. 그래서 걔네들이 어떤 그 일침을 가할 수 있는 게 돼야지 그 걔들 자기네 말 못 알아듣는 거 굉장히 즐겨하거든요. 우리 한국인 사람들 얘기하면 미국 애들 못 알아들으면 또 우리도 즐겨하지만 그 경우보다는 많으니까 아직은 약간 국가적인 차원에서 영어를 공부를 더 많이 하셔야 되는 거예요. 일본이 그 약간 피곤해지는 이유가 걔네들 영어를 못 합니다. 그런 게 있습니다. 결국 이제 진화를 너무 많이 한 거예요. 자, 거기 보시면은 자 뭘까요? 미국 어떤 정부나 또는 이제 politics에 대해서 뭘 통해서 봐요예요. examining government institution. 그래서 뭐 어떤 정부의 조직 기구들, 그다음에 public policy 같은 게 나오죠. 사람들을 위한 정책 같은 거. 그다음에 이 코스를 통해서 I'll discuss why. 자, 이제는 뭘 좀 토론해 볼 건데 어떤 이유, why the institution is organized. 왜 이런 게 만들어졌고, 그다음에 또 왜 또 어떤 방법들. 자, 이래서 그 만들어지게 된 방법. 그다음에 how is organizational organizational structure 이런 구조적인 구조 저기 뭐 이런 어떤 조직적인 구조 어떤 형태 그 뒤에 보시면 이런 것들이 또 어떻게 public policy를 만들어가고 있는가 이런 것들 뭐 다 뻔한 얘기들. 자, I also focus on concept of representation까지 나왔죠. 자, 마지막에 그 representation 좀 발표 쳐놓으셔야 될 것 같습니다. 이게 이제 뭘 대표한다는 얘기잖아요, 그죠? 그래서 어떤 뭐 대의 그 어떤 그 시민을 뭐 대표해서 만들 수 있는 그런 거에 대한 어떤 그런 개념들까지도 마지막에 나왔으니까 뭐 크게 어렵진 않은데 실수 안 하시면 되겠고 오늘 요까지 하고 마치겠습니다. 자 마지막 문제입니다. 자 들어갑니다. 크게요. 자 this 같이. This political science 101 course is designed to introduce students to American government and politics by way of examining government institutions and public policy. During the course, I will discuss why each institution is organized the way it is and how its organizational structure shapes public policy. I will also focus on the concept of representation. Question. What is the political science course mainly about? 자, 이상으로 들어가면 틀린 겁니다. A. An examination of different organizational structures. 자, different. B. An introduction to the U.S. government and politics. And politics. C. An in-depth look at America's political history. In-depth. D. An analysis of political practices in America. Analysis. 자, 답이 헷갈리죠, 그죠? 네, 답이 B입니다. B. 자, 왜? 제가 이렇게 쉬운 문제는 이상하게 들어가 있어요. 자, 항상. 자, 이번에 뭐가 이상하게 들어갔나요? different 이건 아니죠, 그죠? 다른 게 아니라 하나씩 다 얘기를 한다고 그랬습니다. 뭐 A란 나라와 B란 나라의 구조, 뭐 A란 지역과 B란 지역의 구조의 차이 이거 아니거든요. 자, 다음 B번 정답이었어요. 인터뷰션 좋고요, US 가버먼트 좋고요, politics 좋고 딱 좋았는데 헷갈리시면 안 됩니다, 이거고요. 소개하는 거 맞고 C번은 뭐가 틀렸을까? in-depth가 틀렸죠. 이게 뭐냐면 깊이 있게 간다는 겁니다. 지금 소개하는 것과 깊이 있게 가는 건 틀린 거예요, 그죠? 전혀 다른 겁니다. 이거는 틀렸고요. 더더군다나 히스토리까지 나왔고 막판에 그다음에 C번에 어널리시스도 안 되는 거죠. 분석 아닙니다. 이거는 이제 제목이 있고 미국의 그 어떤 인스티튜션 구조에 대해서만 얘기하는 거기 때문에 그다음에 뭐 뒤에 보시면 프랙티스도 좀 이상하죠. 뭐 저 관행 이런 거 아니거든요. 자, 그걸 간단하게 정리하시면 되겠고 일단은 뭐 크게 걱정하지 않습니다. 어떤 그 기간이나 이런 거보다는 우리가 더 많이 했기 때문에 이렇게 해서 알아두시고 그다음에 하나 좀 참고적으로 말씀드리고 싶은 거는 일단은 4월 14일 날 5월 달에도 시험 보시나요? 5월 달? 그러면 그렇게 하세요. 그러니까 4월 달에 일단 그 14일 날 특강 있으니까 꼭 활용하시고 만약에 지금은 잘 모르시는데 한 3, 4일 정도 지나신 다음에 뭐 공부하시다 보면은 막히는 게 생길 수도 있습니다. 뭐 굳이 안 그러셔도 되는데 그럼 수요일 날 나오세요. 수요일 날. 수요일 날 하루 종일 하니까 그 수요일 날 같은 경우는 그
낮에 반이 있을 겁니다. 1시 반 타임이 있으니까 그게 제일 적어죠. 그러니까 그거 하나 등록하시면 수요일 날 가셔서 하시고 그게 아마 저희가 또 가장 좋은 결정. 왜냐하면 다른 날 나오시기가 좀 나쁘잖아요. 그러니까 그렇게 해서 나오시고 그다음에 일단은 지금껏 잘 정리하시면 되는데 제 생각에서는 아마 이게 안 풀었던